मारू अंजलि महल कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पावन शब्द जिसका आप संत ने पाठ श्रवण किया है धन गुरु अर्जन देव जी का मारू ढाल के अंदर सुर ताल दे सतवें घर के अंदर उच्चारण किया होया। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1007 अंग के प्रारंभ होके 1008 अंग के संपन्न होता है। शब्द आया है मारू अंजुली। अंजुली के 3 अर्थ ने। आप हर रोज कीर्तन सोहला बाणी पढ़ते हाँ, उनके अंदर भी ये शब्द आता है। कर डंडौत वाहिगुरू जी, कर साधु अंजलि पुण्य बड़ा है। इत्थे अंजलि का अर्थ है नमस्कार करनी, फतेह बुलानी, डंडौत करनी। कर साधु अंजलि पुण्य बड़ा है। साधु संतां नूं नमस्कार करनी सब तो बड़ा पुण्य है। अंजलि का एक अर्थ हो गया पुण्य। दूजा अंजलि का अर्थ होता है तंजांजलि। तीसरा इसका अर्थ है चूड़ी भरनी। जिमें आपां पावन स्थान हरमंदिर साहिब जाने हाँ, उत्थे दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के बैक साइड ते हर दियां पौड़ियां हैं, उत्थों सारे ही गुरमुख प्यारे पवित्र जल दियां चूड़ियां भरते हैं। इनू भी अंजलि आखते हैं। ये भरियां क्यों जाती ने, थोड़ा जिहा ये भी आपां नूं पता होना चाहिए। शायद आपां सारे ही जानते होइए, पर मैं फिर भी अपनी ड्यूटी निभाता होया जरूर दसांगा। पवित्र स्थान ते हिंदू मुसलमान ते सिख सारे जाके पवित्र जल की चुली लैके परण करते हैं कि हे गुरु तेरे दर ते आए हाँ, ते तू कृपा कर साडे पिछले गुनाह बख्श दे ते असी तेरे पवित्र जल नूं जामन लैके ये परण करते हैं कि अज तो बाद गुनाह नहीं करांगे। इनका अर्थ ये हुंदा है कि आदि काल तो भरते आए ने। पहलों लोग गंगा ते जाते सी, उतों अंजुली लैंदे सी, भाव गंगा जल की चूड़ी लैंदे सी। वो चूड़ी नूं मुख दे विच पा के ते परण करते सी, दोवें हत्थ जोड़ के हे गंगा माता पिछले जिहड़े औगण ने वो तू साडे धो दे बख्श दे ते अगे तो सानू समत दई, असी औगण ना करिए, अगे तो असी गुनाह नहीं करांगे। इनका अर्थ हुंदा है परण करना, अंजलि चूड़ी लैनी, परण करना। जाते आपां भी हाँ, हरमंदिर साहिब जाने हाँ, जिथे हर दियां पौड़ियां ने उतों सारे ही जल की चूड़ी लैंदे। शायद परण कोई विरला करता उत्थे भी मेरे पिछले गुनाह बख्शे जान ते अगों तो मैं कोई गुनाह नहीं करांगा, झूठ नहीं बोलांगा, कोई पाप कुकर्म जिहड़ा है वो नहीं करांगा। अंजलि का अर्थ हुंदा है चूड़ी भरनी। इत्थे जो अंजलि का अर्थ है ये चूड़ी भरनी है, परण करना है। ये पावन शब्द इको सिरलेख है। अंजलि के 2 शब्द ने। इन्हां दोवां शब्दों के अंदर गुरु महाराज जी ने सानू सिक्ख्या दिंदियां होइयां ताड़ना कीती है कि गुरमुख प्यारिया बाणी नूं अपने अंदर विछा के ते तू बाणी दे नाम रस की चूड़ी भरना कर ते परण कर गुरु दे नाल भी मेरे पिछले औगण बख्शे जान ते अगे तो मैं कोई औगण नहीं करांगा। अंजलि के 3 अर्थ ने, मैं तिन्ने एक बार फिर दस देना। अंजलि का अर्थ होंदा है नमस्कार करनी। ये कीर्तन सोहला साहिब की बाणी के अंदर धन गुरु रामदास जी का शब्द है, उत्थे आउंदा है कर साधु अंजलि पुण्य बड़ा है। आप रोज हर रात को पढ़ते हो, जदों अज रात को पढ़ोगे उदों इस श्लोक ते विचार करियो। कर साधु अंजलि पुण्य बड़ा है, सब तो बड़ा पुण्य है साधु संतां नूं नमस्कार करनी। धन गुरु रामदास जी ने दसे। दूजा इहदा अर्थ है तंजांजलि। जिवें कोई शरीर छड़ जाता है तो असीं श्रद्धांजलि दिंदे हां ना, श्रद्धा दे शब्द बोलते हैं, उस तरह तंजांजलि हुंदी है।
तीसरा अर्थ ये है चुली भरना। इत्थे धन गुरु महाराज जी ने सानू बुक भर भर के ज्ञान की दात दी है ते असीं गुरु महाराज जी तो ये ज्ञान के बुक ने जिहड़े ये लै करके अपने हिरदे के अंदर फसाने ने ते परण करना है कि गुरु महाराज जी जो तुसीं अज सानू ये गुण दिते ने ये असीं चुली भर लईए, पिछले साडे औगण बख्श दिओ ते अगे आपदे गुणां दे नाल जिंदगी नूं असीं बसर करिए। धन गुरु महाराज जी ने पावन शब्द की प्रारंभता तो पहला वस्तु निर्देशक मंगलाचरण किया है। एक ओंकार, एक अद्वितीय ब्रह्म है। ओंकार सर्व का प्रकाशक है, सत गुर सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, प्रसाद इसका अर्थ होता है आनंद। सत चित आनंद, सच्चिदानंद। इस अद्वितीय ब्रह्म की प्राप्ति गुरु की कृपा के नाल हुंदी है जी। संजोग विजोग तरहो ही हुआ। ये जिहड़ा संसार है ना, इनकी जो रचना हुई है, इनदे विच दो क्रियावां हो रही ने, दो काम हो रहे ने। संयोग विजोग दोए कार चलावे दो ने। ये काम है जिहड़ा ये संसार के अंदर चल रहा है। संसार की जिहड़ी रचना है वो इसे क्रिया के नाल हो रही है। इत्थे कोई विछड़ जाता है तो कोई मिल पैंदा है, बस यही क्रिया है ये संसार की। संयोग विजोग दोए कार चलावे, लेखे आवे भाग। संयोग का अर्थ होंदा है मिल पैना ते विजोग का अर्थ होंदा है विछड़ जाना। साडा संयोग होंदा है सानू पदार्थ मिल जाते हैं, पदार्थ भी संयोग के नाल मिलते हैं, माया भी संयोग के नाल मिलती है। संयोग बनया होया है, उस तरह माया मिलती है। संयोग के नाल असी साथ संबंधी रिश्तेदारां दे नाल अगे मिलते हाँ। वियोग ते जदों वियोग हुंदा ना उदों विछड़ जाईदा है। पदार्थ भी विछड़ जाते हैं, माया भी कंड दे जाती है, सुख भी कंड दे जाते हैं। सुख ते दुख ने ये भी संयोग ते वियोग के नाल ने। हुण धन गुरु अर्जन देव जी ने इस पावन शब्द के अंदर सानू दस्सिया संयोग वियोग तुरो ही हुआ। तुर दरगाह तो उस परमात्मा ने साडा संयोग ते वियोग ना जिहड़ा ये बनाना है। असीं किंदे नाल मिले हाँ ते किंदे नालों असीं पिछड़ गए हाँ। ये तुर दरगाह तो साडा लिखिया होया सी। इस लिखत के अनुसार ही संसार की जिहड़ी कार है ना वो चल रही है। संयोग करके साडा परिवार है जिहड़ा वो सानू मिले है। संयोग करके साडे साथ संबंधी रिश्तेदार मिले ने। संयोग करके साडे सज्जन मित्र ने जिहड़े वो मिले ने। ते संयोग करके ही साडे दुश्मन भी सानू मिले ने, जिहड़े जिन्हां नाल असीं ईर्खा करते हैं उन्हां नाल भी साडा संयोग बनिया है। जिन्हां जो साडे नाल ईर्खा करते ने उन्हां नाल भी साडा संयोग बनिया है। जिहड़े छड्ड के चले गए ने उन्हां दे नाल वियोग सी। भाव उतना समा लिखिया सी, भावें लड़ के गुजार लिया, भावें रल के गुजार लिया। जदों समा पूरा हो गया वियोग हो गया। तुरो ही हुआ ये किसी बंदे का बनाया होया नहीं, तुर दरगाह तो कीता होया है। तुर दरगाह तो ये होया है जी। पंच तात कर पुतला किया। धात का अर्थ पंच तत्व भी है ते धात का अर्थ माया भी है। पंच धात कर पुतला किया। माया ने ना पंच तत्व बना के उस प्रभु परमात्मा तो जो पंच तत्व पैदा हुए ने, साचे ते पवना पया, पवनी ते जग होए। सिर अग दे अंदर 19 अंग ते धन गुरु महाराज जी का पावन शब्द है। उन्होंने दसिया कि उस अकाल पुरख वाहिगुरू सच तो ही पवन होइए, पवन तो जल होया, जल तो अग होइए, अगे फिर इस तरह पृथ्वी बन गई, आकाश तत्व बन गया। ये सारे तत्व ने जिहड़े अगे तो अगे होंदे गए, पंज तत्व बन गए। फिर पंजां तत्तां तो 25 प्रवृत्तियां बन गईयां। पंच धात कर पुतला किया। ये साडा शरीर एक पुतला है। जिवें कोई डराउना खेत दे विच असीं खड़ा कर दिंदे ना, उहनूं भी पुतला आखदे ने। कुछ भी नहीं, ये पुतला है। तो फिर चलता फिरता किवें है? उस प्रभु की चेतन सत्ता दे नाल। वाहिगुरू ने अपनी सत्ता समर्था साडे विच रखी है।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹੈ ਕੈ ਸੁਰਮਾਇੜਾ ਜੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਆਏ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗਡੰਦਿਆਂ ਛੇ ਮਾਹ ਤੁੜੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿਨੋ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਇੱਕ ਗੰਢ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਗ ਬਣਦਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੀਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਫਰਮਾਇੜੇ ਜੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਆਏ ਪਿਆ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਸ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੈ ਅਗਨ ਪਖੈ ਬੜ ਭਾਰੇ। ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਨ ਪੜੈ ਭਖੈ ਭੜ ਹਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਭੱਠ ਹੈ ਅਗਨ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਭਖਦੀ, ਭਾਵ ਜਠਰਾਗਨ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਠਰਾਗਨ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੂਰਧ ਮੁਖ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰੇ। ਮੂਰਧ ਮੁਖ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਗੁਬਾਰੇ, ਮਹਾ ਗੁਬਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਨ ਭਖੇ ਭੜ ਹਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੱਗ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ ਭੜ ਹਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ ਸੋਈ ਉਥੈ ਕਸਮ ਸਦਾਈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖ ਜੀਵ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭੱਠ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਸਮ ਛਡਾਏ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛਡਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਪੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਮਾਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ ਤੇ ਚੌਥੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਖੇਡ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਖਸਮ ਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਵੇ ਜਾਏ ਭਵਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀ ਰਹਿ ਨ ਕਿਤੇ ਥਾਏ ਭਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥਾਏ ਪਿਆ। ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਪੂਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਮਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੱਖ ਲੈਣ ਆਪੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਥਾਪੇ। ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਿਆ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰ ਲੇਖ ਹੈ ਅੰਜਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੁਲੀ ਭਰਨੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਚੁਲੀ ਭਰਨੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੁਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੰਯੋਗ ਸੀ, ਸੰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਹੁਆ, ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੱਕਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਜਠਰਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ ਸੋਈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਨ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਖਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਔਗਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚੇਤ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਇਸ ਗੁਬਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚੇਤ, ਸਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੋਤਨੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੀ ਨਾ ਜਠਰਾਗਨ ਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਖਸਮ ਵਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਸਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਾੜੇਗੀ। ਆਵੇ ਜਾਏ ਭਵਾਈਏ ਜੂਨੀ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਥਾਇ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੱਖ ਲੈਣ ਆਪੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਥਾਪੇ। ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇ, ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਥਿਆ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ ਚੱਲਿਆ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ, ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੋਖ ਪਦਾਰਥ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ ਚੱਲਿਆ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਥਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਵੈਦੋ ਨਾ ਬਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਆਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ 1008 ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਦੋ ਨਾ ਬਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ। ਵੈਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਖਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੈਦੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਫਿਰ ਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ 1008 ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲੇਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਦੋ ਨਾ ਬਾਈ, ਬਾਈ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਖੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਨੂੰ। ਵੈਦੋ ਨਾ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਹੈ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਾਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਹ ਕਿੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਸਹਾਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਵੈਦ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਜਿਨਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਕੇ ਪਾਟੀ ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਆ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਵੈਦੋ ਨਾ ਬਾਈ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਦ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਤੇ ਨਾ ਭਰਾ,
ਇਹ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਜਿਸੋ ਹੋਵੈ ਪਾਪਾਂ ਮਲੋ ਤੋਵੈ, ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਜਿਸੋ ਹੋਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਪਾਪਾਂ ਮਲੋ ਧੋਵੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਖੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਮੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਖਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਨ ਥੋੜੇ, ਨਹੀਂ ਘਣੇ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ। ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਏਕ ਘੜੀ ਹੂੰ ਆਦਿ ਕਰੀ। ਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਬਣ ਗਈ 12 ਮਿੰਟ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ 12 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਧੀ ਹੋ ਗੁਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲਾ, 6 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣਾ ਕਰ। 5-6 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਕੀਤਾ ਜਿਸੋ ਹੋਵੇ ਪਾਪਾਂ ਮਲੋ ਧੋਵੈ, ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੋਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਦੋ ਨਾ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਪਾਈ, ਇੱਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਰੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਵੈਦ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੱਕ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਰੀਏ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੈਦੋ ਨਾ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀਤਾ ਜਿਸੋ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਮੱਲੋਂ ਧੋਵੇ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਖੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਘਟ ਘਟੇ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਸਥਿਰ ਜਾ ਕਾ ਥਾਨ ਹੈ। ਘਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਘਟ ਘਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਘਟ ਘਟੇ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਸਥਿਰ ਜਾ ਕਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਟਲ ਹੈ, ਅਚਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਵੈ ਸੰਗੇ ਸਮਾਵੈ, ਪੂਰਨ ਜਾ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ। ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੇ ਸਮਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਜਾ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੜਚਨ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਗੇ ਸਮਾਵੇ, ਪੂਰਨ ਜਾ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਸ ਜਦੋਂ ਲਈਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਏ ਜਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆਈਏ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਈਏ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਵਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਵਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਇਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਹਵਾ ਇੱਕ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਗੇ ਸਮਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਜਾ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਰਾਖਣਹਾਰਾ, ਸੰਤ ਜੀਵ ਹੈ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਰਾਖਣਹਾਰਾ, ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀਵੇ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਤ ਜੀਵੇ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ, ਸੰਤ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ, ਆਧਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਰਾ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਨੂ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਪ